Let's turn to Matthew 24, 19-24. దేవుని వాక్యం నుంచి మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 24వ వచనం చూస్తాం. We'll read 24, 25 and 26. 24, 25, 26 వచనాలు చూసుకుంటాం. I'll read in English. Truly I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Lord Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. You know, in the Bible, easier for a camel to go through an eye of a needle is used to emphasize the extreme difficulty a rich person has in entering the kingdom of heaven. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించడం ఎంత కష్టమో తెలియజేయడానికి సూది బెజ్జంలోనికి ఒంటె దూరటం అనే ఒక సాదృశ్యాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. And it's not only the rich, even the poor who are attached to wealth have this danger. కేవలం ధనవంతులు కాదు కానీ ఆ యొక్క ధనం పట్ల ఎవరైతే మమకారాన్ని పెంచుకుంటారో పెంచుకునే పేదలు కూడా ఈ విధంగానే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం కష్టం అని వాక్యం బోధిస్తుంది. Now this word camel, eye of a needle appears what in English there is a word called hyperbole. ఈ యొక్క సూది బెజ్జంలోనికి ఒంటె దూరటం అనే ఈ యొక్క సాదృశ్యానికి ఇంగ్లీష్ లో హైపర్బోలే అనే ఒక మాటను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. Hyperbole is an exaggerated statement. You shouldn't take it literally. హైపర్బోల్ అనేది ఏంటంటే అతిశయించి ఎక్కువగా చేసి ఉన్నదాన్ని కొంచెమైనా ఎక్కువ చేసి చెప్పటం. Hyperbole is used to emphasize, uses an exaggeration to emphasize a point. కాబట్టి చెప్పవలసిన విషయాన్ని ఎక్కువ చేసి దాన్ని సూటిగా తెలియజేయడమే హైపర్బోల్ అంటే. Some examples of hyperbole can be, you're saying, I feel so hungry I can eat an elephant. కొన్ని ఉదాహరణలు హైపర్బోల్ గురించి మనం చూసినట్లయితే ఏనుగుని తినేంత ఆకలితో నేను ఉన్నాను అని చెప్పటం. Or telling, if my father hears about it, he will kill me. ఈ విషయం కానీ నా తండ్రికి తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తాడు అనే మాటలు. Or telling a child, I told you 10,000 times not to do it. ఇలా చేయొద్దని నీకు 10,000 సార్లు చెప్పాను అని మాట్లాడటం. You know, so was the Lord using a hyperbole here? అయితే ప్రభు ఇక్కడ హైపర్బోల్ ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారా? Or was he referring to something that could be understood at that point of time? లేదా ఒక విషయాన్ని ఆ సమయంలో కొంత లోతుగా బోధించడానికి ఈ మాటని ప్రభు ఉపయోగిస్తున్నారా? One suggestion is the eye of the needle refers to a small gate in Jerusalem. ఈ యొక్క సూది బెజ్జము అనే ఈ యొక్క మాటని వాళ్ళు ఒక ద్వారానికి యూదులు ఉపయోగించేవాళ్ళు. That gate used to be opened in the night. ఆ ద్వారము రాత్రిపూట తెరవబడుతూ ఉండేది. If a camel comes with a load on its back, for the camel to pass through that, it will have to remove all the load, unload and bend and go through that. Only then it's possible. ఈ యొక్క సూది బెజ్జం అని పిలువబడే ఈ ద్వారం దగ్గరికి ఒంటె తన యొక్క సామాగ్రి అంతా వేసుకొని వస్తే ఆ సామాగ్రి అంతా కూడా అక్కడ దించి ఆ ఒంటె ఒంటరిగా అది తల వంచుకొని లోపలికి ప్రవేశించాల్సిన అవసరం ఉండేది. So whatever the explanation here, the Lord is emphasizing our attachment to riches has the potential to hinder your salvation greatly. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభువారు స్పష్టంగా ఈ మాటని ఉపయోగిస్తున్న కారణం ఏంటంటే ధనం పట్ల మమకారం పెంచుకునే వ్యక్తులు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి చాలా కష్టపడవలసిన అవసరం ఉంది అన్నట్లుగా ఇక్కడ ప్రభువారు బోధించారు. Unless you are able to strip away your attachment to worldly wealth, you cannot enter the kingdom of heaven. ఈ భూలోక సంబంధమైన వాటన్నిటిని కూడా తెగదెంపులు చేసుకుంటే తప్ప పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించజాలం. And this statement at that time was so disturbing that even the disciples, when they heard it, they said, who then can be saved? ఆ సమయంలో ఆ కాలంలో ప్రభువారి మాట చెప్పినప్పుడు మనుషులు గొప్ప కలవరానికి గురయ్యారు. శిష్యులు కూడా ప్రభువారిని ఎవరు మరి పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించగలరు అని అడిగారు. Now the reaction of the disciples is because probably at that time it was generally understood that wealth was a blessing of God. Therefore wealthy people were considered more favored by God. శిష్యులు కూడా కలవరానికి గురయ్యి ప్రభువారిని ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు సందేహం వెలిబుచ్చడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ కాలంలో ధనవంతులు అందరూ కూడా దేవుని దయ వల్లనే ధనం సంపాదించుకుంటున్నారనే అపోహలో ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉన్నారు. And here the Lord is saying that understanding is not true. అయితే ఆ విధమైన గ్రహింపు సరైనది కాదు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
The truth is, it is only with great difficulty a rich man can enter the kingdom of heaven. సత్యం ఏంటంటే ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం ఎంతో దుర్లభము, కష్టం. How many of us thank God that I thank you, Lord, I am not very rich? కాబట్టి ఇప్పుడు మనలో ఎంతమంది ప్రభువా నేను ధనవంతుడిగా ఉండనందుకే మీకు వందనాలని చెప్పగలము? You look for more, right? మనం ఎక్కువ ఆశిస్తూ ఉంటాం కదా. See the context of these verses that the Lord had just spoken to a rich young ruler. ఒక ధనవంతుడైన యవనస్తుడితోటి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ప్రభువారు ఈ మాటని ఉపయోగించారు. And the Lord tells him, sell all that you have and give your money to the poor and follow me. నీకు కలిగిన అంతయు అమ్మి పేదలకు ఇచ్చి నన్ను వెంబడించయ్యా అని ప్రభువారు ఆ యవనస్తుడితో చెప్పాడు. Now we know this is not a condition for salvation, right? For salvation you needn't sell everything you have. నీకు కలిగినంత అమ్మటం అనేది రక్షణకు ఒక షరతుగా మనం ఇక్కడ తీసుకోవటం లేదు. మనకు తెలుసు salvation is by faith in the Lord Jesus alone. ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే రక్షణ ప్రాప్తిస్తుంది. Selling everything was a test to that person. అయితే ఆ వ్యక్తికి అతనికి కలిగిందంత అమ్మటం అనేది ఒక పరీక్షగా ప్రభువారు ఉంచారు. Our test will be different. మన యొక్క పరీక్షలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. The test was to prove whether the rich young man was truly willing to obey God. నిజంగా యొక్క యవన ధనవంతుడు ప్రభువారిని వెంబడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడా లేడా అని ప్రభువారు అక్కడ పరీక్ష పెట్టారు. But that man could not get himself to do what the Lord wanted him to do. అయితే ప్రభువారు ఆశించిన విధంగా ఆ వ్యక్తి ఆ విధంగా చేయడానికి ఇష్టపడలేదు. His great wealth prevented him from coming to the Lord, following the Lord. కాబట్టి ప్రభువారిని వెంబడించకుండా ఆ యవనస్తు యొక్క ధనము అడ్డుగా ఉండిపోయింది. And it is here, the Lord makes the statement, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. ఆ సందర్భంలో ప్రభువారు అంటూ ఉన్నారు, ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం కంటే సూది బెజ్జంలో ఒంటె దొరకడం సులభం అని చెప్పారు. And like we saw before, this is very different from what people assumed on that day. కాబట్టి ఆ కాలంలో మనుషులు అనుకున్న దానికి ఎంతో వ్యత్యాసంతోనే ఎంతో భిన్నంగాను ఈ యొక్క మాటలు ఉన్నాయి. Many believed wealthy people are rich because God blessed them. చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ధనవంతులు దేవుని చేత దీవించబడ్డారు కాబట్టే వాళ్ళు ధనవంతులుగా ఉన్నారు అనుకుంటూ ఉంటారు. They used to believe that God saw such people as better, superior and more faithful. That is why they are blessed. వాళ్ళు దేవునికి ఎంతో నమ్మకంగాను దేవునికి ఎంతో ఉపయోగకరంగాను దేవుని సంతోషపెట్టే వారికి ఉండబట్టే దేవుడు వాళ్ళకి అవన్నీ దయచేసి అనుకుంటూ ఉంటారు. And because God already favored the wealthy, it was easier for them to enter the kingdom of heaven. దేవుడు వాళ్ళకి ఎంతో కావాల్సినవన్నీ అనుగ్రహించారు కాబట్టి ఇక సులభంగానే వాళ్ళు పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్తారు అని అనుకుంటారు. But here the Lord is saying this is not so. అయితే ప్రభువారు చెప్తూ ఉన్నారు ఆ విధంగా జరగటం లేదు అంటున్నాడు. For one thing, the rich are not richer because they are better than the poor. That is not the reason. పేదల కంటే వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు కాబట్టి ధనవంతులుగా ఉన్నారు అని ప్రభువారు చెప్పడం లేదు. Wealth and success can come because you are corrupt. It can come because you are dishonest. It can come because you cheated people. నీ యొక్క సంపద గాని సంక్షేమం గాని మనుషుల్ని మోసగించడం వల్ల మనుషులతో అబద్ధాలు చెప్పడం వల్ల మనుషులు మాయ చేయడం వల్ల కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. And more importantly, you don't get to heaven by your good works. అలాగే నీ యొక్క సత్క్రియలను బట్టి పరలోక రాజ్యంలోనికి ఏమాత్రం కూడా నువ్వు ప్రవేశించాలవు. Or by being better than someone else. ఎవరికంటేనో నువ్వు శ్రేష్ఠుగా ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేవు. And also remember, this is not condemning wealth. This is not telling you shouldn't be rich. నువ్వు ధనవంతుడిగా ఉండకూడదు ధనమున్న కారణాన్ని బట్టి నిన్నేదో విమర్శ చేయటం ఖండించడం కాదు ఇది. The Lord never says, the Bible never says it is impossible for the rich to enter the kingdom of heaven. దేవుని రాజ్యంలోనికి ధనవంతులు ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించరని వాక్యం బోధించడం లేదు. Many of the disciples of the Lord in those days and even today are very wealthy. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో గాని ఈ రోజుల్లో గాని చూసినట్లయితే ప్రభువుని వెంబడించే శిష్యులు ధనవంతులుగా ఉన్నారు. Similarly, poor also don't automatically get entry into heaven because they are poor. అదే సమయంలో పేదలుగా ఉన్నవారు వాళ్ళ యొక్క పేదరికాన్ని బట్టి పరలోక రాజ్యంలోనికి సులభంగా ప్రవేశించలేరు. There are many poor people who don't follow the Lord. అనేక మంది పేదలు ఈ రోజున ప్రతి కాలంలోనూ అనేక మంది పేదలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ప్రభువుని వెంబడించేవారు కారు. They are attached to money and other things. వాళ్ళు ధనానికి మరి అనేకమైన విషయాలకి అంటి పెట్టుకొని జీవిస్తూ ఉంటారు. Riches don't do anything. Our attitude to riches decides where we will go. కాబట్టి మన యొక్క రక్షణ విషయంలో ధనము మనల్ని ఏమి జరిగించదు కానీ ధనం పట్ల మనం కనబరిచే వైఖరి మాత్రమే మన యొక్క నిత్యత్వాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. A wrong attitude to riches can exclude you from the kingdom of heaven. ధనం పట్ల ఉండే ఒక తప్పుడు వైఖరి మన యొక్క నిత్యత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. We should make sure our hope is in the Lord and not in our wealth, rich or poor. కాబట్టి మన యొక్క పేదరికం నందు మన యొక్క ధనం నందు నమ్మకం ఉంచడం కాదు కానీ మన యొక్క ప్రభు నందు మనం విశ్వాసం ఉంచాలి. Titus 3:5 says, He saved us not because of the righteous things we have done, but because of His mercy.
తీతు పత్రికలో చూసినట్లయితే మన యొక్క నీతి కార్యములను బట్టి కాదు కానీ ఆయన యొక్క కనికరములను బట్టి మనం రక్షించబడ్డాం. Romans 3:23 says, all have sinned and fall short of the glory of God. రోమా 3:23లో చూసినట్లయితే అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. Now, having said this, remember, riches can be a strong hindrance for our salvation. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నిటిని బట్టి ధనము మనల్ని రక్షణ విషయంలో గొప్ప ఆటంకంగా మన జీవితాల్లో ఉంటూ ఉంది. Now, what are the things that make it difficult for a rich person to enter the kingdom of heaven? అయితే ఒక ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి ఉన్న ఆటంకాలు ఏంటో చూద్దాం. First is, మొదటిగా, wealth can lead you to being attached to wealth. సంపద నిన్ను ఆ సంపదకు అంటిపెట్టుకునే వ్యక్తిగా మార్చివేస్తుంది. You begin focus on your wealth and you neglect the things of God. దేవుని యొక్క విషయాల మీద కాకుండా సంపద మీద నీ యొక్క దృష్టిని ఉంచేలాగా సంపద చేయగలదు. That means if God blesses you, if God has blessed you with riches now, and if you get riches in future, your perspective to riches must change. Otherwise, you cannot enter the kingdom of God. దేవుడు నీకు సంపదని దయచేసినట్లయితే, రాబో రోజుల్లోనూ ఒకవేళ సంపద నీకు దయచేసినట్లయితే, దానికి నువ్వు అంటిపెట్టుకొని unless you change your perspective, it becomes impossible. ఆ ధనం పట్ల నీ యొక్క వైఖరిని మార్చుకున్నట్లయితే పరలోక రాజ్యంలోనికి నువ్వు ప్రవేశించలేవు. The second reason wealth can be a hindrance makes it is, wealth leads to pride and self-reliance. రెండవదిగా, ధనము ఒక ఆటంకంగా ఎలా మారుతుందంటే అది ఆత్మ సంతృప్తిలోనికి అది నిన్ను తీసుకెళ్తుంది, నడిపిస్తుంది. And this is the opposite. It keeps you exactly on the other side of salvation, because the Bible says God resists the proud but gives grace to the humble. దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన అహంకారులు ఎదిరించి దీనులకు కృపనిస్తారని చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ధనము ఆ యొక్క గర్వంలోనికి, ఆత్మ సంతృప్తిలోనికి మనిషిని నడిపించగలదు. Earlier in Matthew 18:3, the Lord tells his disciples, unless you turn and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. మత్తయి సువార్త 18:3 ప్రభువారు శిష్యులతో తెలియజేశారు ఏంటంటే, మీరు మారు మనసు పొంది చిన్న బిడ్డల వంటి వారైతే తప్ప మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేరని చెప్పాడు. Humility, trust are childlike qualities. It does not come easily to the rich people. తగ్గింపు లేదా దీనత్వం, అలాగే నమ్మకం ఉంచడం, విశ్వాసం ఉంచడం అనేవి చిన్నపిల్లల నుంచి చిన్నపిల్లల వంటి లక్షణాలుగా అవి చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. A person who has everything and more, he will have a very difficult time humbling himself or telling, Lord, I need you. Without you, I cannot survive. It will have a very difficult time. They can't say like that easily. ఒక వ్యక్తికి సమస్తము అనుగ్రహించబడినట్లయితే ఆ వ్యక్తి, ప్రభువా నీవు తప్ప నాకేమీ అవసరం లేదు అనే మాట చెప్పటం అతనికి ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది. And this principle applies not only to wealth, it applies to those who depend on their intelligence or those who depend on their own strength instead of depending on God. ఈ యొక్క కేవలం ధనం మాత్రమే కాదు కానీ మనుషులు జ్ఞానం మీదను అలాగే వాళ్ళ సొంత బలాల మీద ఆధారపడుతూ దేవుణ్ణి వాళ్ళు విడిచిపెడుతూ ఉంటారు. So that's the second reason. ఇది రెండో కారణంగా ఉంది. Wealth can lead to pride and self-reliance. ధనము మనల్ని ఆత్మ సంతృప్తి కలిగిన వారిగా, గర్విస్తుగా మార్చగలదు. The third is, wealth can make you complacent. మూడవదిగా ధనం మనల్ని complacent అంటే ఇది ఆత్మ సంతృప్తి. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, not self-satisfied. Complacent అంటే you are satisfied with your own abilities that you think I don't need to try hard. సంతృప్తి, స్వీయ సంతృప్తి. ఓకే, స్వీయ సంతృప్తి. కాబట్టి కంప్లేసెంట్ అంటే ఒక లేజినెస్ లాగా, ఓ నిర్లక్ష్యంతో కూడిన స్వీయ సంతృప్తిలోనికి. మోర్ వెల్త్ మేక్స్ యు లేజీ ఆర్ యు డోంట్ డూ ద థింగ్స్ యు నీడ్ టు డూ. చేయవలసిన పనులు చేయకుండా, చేయవలసిన కార్యాలు చేయకుండా ఒక నిర్లక్ష్య వైఖరిలోనికి ధనం నడిపించగలదు. Some of you have been listening to the software news. There is a new company came with the name DeepSeek. How many of you heard this? DeepSeek. It is a intelligence model, AI model that is created. ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు. డీప్ సీక్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనుగొనబడింది. Now, in artificial intelligence, America is the leader. ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో చూసినట్లయితే అమెరికా దేశం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. Top AI companies are in America, Apple or Google or Microsoft. ఈ యొక్క ప్రసిద్ధి చెందిన AI కంపెనీలు అన్ని కూడా అమెరికా దేశంలో ఉన్నాయి.
DeepSeek is a Chinese model that came and overtook all these companies. అయితే ఈ డీప్సీక్ అనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని చైనా వాళ్ళు కనిపెట్టారు. ఇది వాటన్నిటిని కూడా అధిగమించింది. How did this happen? అయితే ఇది ఎలా జరిగింది? One reason is, ఒక కారణం ఏంటంటే, these American companies had a lot of money. అమెరికా దేశస్తుల కంపెనీల దగ్గర చాలా ధనం ఉంది. They were heavily funded and money was not an issue. They spent more to get more. కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆ యొక్క ఏ సంబంధమైన దాన్ని పొందుకోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అధిక ధనాన్ని వాళ్ళు అధికంగా ఖర్చు పెడుతూ వచ్చారు. Now this company DeepSeek was different compared to American companies. They had less access to wealth and also the chips that is being made. ఈ యొక్క చైనా వాళ్ళ దగ్గర అమెరికా దేశస్తుతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ ధనమే ఉంది. అయితే ఆ తక్కువ ధనం పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళు దాన్ని రూపొందించారు. They were forced to spend less to get more. వాళ్ళు ఎక్కువ పొందుకోవడానికి తక్కువ ఉపయోగిస్తూ వచ్చారు. And America banned the sale of chips also to China, so they used to get less chips. అమెరికా దేశం computer chips, కంప్యూటర్ చిప్లు చాలా తక్కువ సరఫరా చేసింది, ఎక్కువ ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ ఆ తక్కువ వాటితోటే చైనా దేశము ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ని రూపొందించుకుంది. So where the American companies used in a particular thing 16,000 chips, DeepSeek used only 2,000 chips. ఈ యొక్క అమెరికా దేశస్తులు 16,000 chips. 16,000 కంప్యూటర్ చిప్లు ఉపయోగిస్తే వాటి స్థానంలో ఈ యొక్క చైనా దేశం కేవలం 2,000 చిప్లు మాత్రమే ఉపయోగించి దాన్ని రూపొందించింది. They did more with less. అమెరికా, China did more. They did with less, they did more. చైనా దేశస్తులు చాలా తక్కువ ఉపయోగించి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో వాళ్ళు తయారు చేశారు. See, this is the danger of complacency. We have enough, we are ahead, nobody will touch us, and one Chinese company came and overtook them. కాబట్టి మనం బాగానే ఉన్నాం, మనం ముందుగా ఉన్నాం, మనల్ని ఎవరు కూడా టచ్ చేయలేరు, మనం అందరికంటే ముందున్నాం అనే ఈ యొక్క వైఖరిని చైనా దేశం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క నిర్లక్ష్యాన్ని అది కనబరిచింది. The cash made them feel that we are secure. వారి యొక్క ధనము మనం భద్రంగానే ఉన్నాము అనుకునేలా వాళ్ళని చేసింది. Same thing is true in Christian life also. క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా ఇలానే చోటు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. When we are wealthy, we are tempted not to grow spiritually because you got everything. మనం ఎక్కువ ధనాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం శోధనకి గురవుతూ ఉంటాం. ఇక ఆత్మీయంగా మనకేం అవసరం లేదులే అని మనం ఆత్మీయంగా ఎదిగే వారిగా ఉండము. You know, sometimes they say some diseases, they say they are silent killers అని చెప్తారు కదా. What are the diseases? Silent killers, sugar, BP. This is complacency is a silence killer of your spirit, your spiritual life. కొన్ని వ్యాధులు ఎలా అయితే నిశ్శబ్దంగా మనుషుల్ని పాడు చేస్తూ ఉంటాయో, ఈ యొక్క స్వీయ సంతృప్తి కూడా ఆ విధంగానే ఆత్మీయంగా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలను పాడు చేస్తుంది. Complacency is a silent killer. It creeps into your life during the good times of your life. ఈ యొక్క స్వీయ సంతృప్తి ఎప్పుడు నీ యొక్క జీవితంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది అని అంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే అన్ని సౌకర్యవంతమైన సమయాలని కలిగి ఉంటావో అప్పుడు అది ప్రవేశిస్తుంది. It creeps into your life when you are enjoying abundance. నువ్వు ఎప్పుడైతే సమృద్ధిని అనుభవిస్తూ సంతోషంగా ఉంటావో అప్పుడు ఈ ఆత్మీయ స్వీయ సంతృప్తి నీలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. Creeps into your life when you are comfortable with everything. అన్ని సమస్తమైనవి కలిగి నువ్వు సౌకర్యంగా ఉన్నప్పుడు ఈ స్వీయ సంతృప్తి నీలోని ప్రవేశిస్తుంది. That is why we should thank God as believers. He disturbs us many times. కాబట్టి He shakes us out of this complacency. కాబట్టి మనం కొన్ని కలవరములు గుండా పరిస్థితులు గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క స్వీయ సంతృప్తి లేకుండా దేవుడు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం దేవుణ్ణి స్తుతించాలి. On another note, complacency creeps into husband and wife relationships. భార్యాభర్తల సంబంధ బాంధవ్యాలకు కూడా ఈ యొక్క స్వీయ సంతృప్తి ప్రవేశిస్తుంది. You know, complacency is that point of your relationship when you get used to your partner that you begin to believe that I don't have to make an effort anymore for maintaining a relationship, and you become casual. భార్యాభర్తల సంబంధ బాంధవ్యాలలో కూడా ఈ యొక్క స్వీయ సంతృప్తి ప్రవేశించినప్పుడు కొంత నిర్లక్ష్యం అనేది చోటు చేసుకుంటుంది. And you're opening yourself to the attack of the enemy. అప్పుడు శత్రువు నీ మీద దాడి చేయడానికి ఒక ద్వారం తెరిచినట్లుగా ఆ పరిస్థితి ఉంటుంది. Therefore, coming to the point, a rich person has a greater tendency to be complacent. కాబట్టి ధనవంతుని మనం చూసినట్లయితే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడము కొంత కష్టమైన పరిస్థితిని అతడు కలిగి ఉంటాడు. But the danger is for all, rich or poor. If you're attached to money, that danger is there. అయితే focus more on that.
అయితే నువ్వు పేదవాడు అయినప్పటికీ ధనం పట్ల నువ్వు మమకారాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే నీకు అదే ప్రమాదం నీకు కూడా పొంచి ఉంది. So how do you protect yourself? కాబట్టి నిన్ను నువ్వు ఎలా భద్రపరచుకోవడం ఆత్మీయ జీవితంలో? The Bible says it is impossible for you to protect yourself. నిన్ను నువ్వు భద్రపరచుకోవడం అసాధ్యమైన పని అని దేవుని వాక్యం బోధిస్తూ ఉంది. For man this is impossible. ఇది మనుషులకు ఎంతో అసాధ్యము. But then it says with God all things are possible. అయితే దేవునికి సమస్తము సాధ్యమని వాక్యం What బోధిస్తుంది. does this mean? దీని యొక్క అర్థం ఏంటి? That means if you want to break out of this bondage, you would need to depend on the Lord's power. ఈ యొక్క ధనం గురించిన బంధకాల్లో నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చి నువ్వు ఆత్మీయ జీవితాన్ని కొనసాగించాలంటే దేవుని మీద నువ్వు ఆధారపడాలి. To understand this, let's look at the story of Zacchaeus. ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి బంధకాల నుంచి బయటకు రావడానికి మనం జక్కయ్య వృత్తాంతాన్ని చూద్దాం. We know the story, so we'll read only some verses. ఈ యొక్క Luke 19, 1 onwards, verse 1 onwards. ఈ యొక్క వృత్తాంతము జక్కయ్యను గురించిన వృత్తాంతం అందరికి తెలుసు కాబట్టి కొన్ని వచనాలు చూద్దాం. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. Luke 19, 1 to 9, but we'll just read a few verses. I'll read 1 to 4. The Lord Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who the Lord was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead, climbed a sycamore fig tree to see him, since the Lord was coming that way. Okay? So who was Zacchaeus? General knowledge? He was a chief tax collector. He was a very rich man. Yeah, that means జక్కయ్య గొప్ప ధనవంతుడు, సుంకపు గుత్తదారుడు. Yeah, that means he had power, position, wealth. స్థాయి ఉంది, సంపద ఉంది, అలాగే అధికారం ఉంది. And he was a short man in a tall position. కాబట్టి ఇప్పుడు పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న పొట్టివాడుగా జక్కయ్య ఉన్నాడు. Little man with a big job. పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉన్న చిన్నవాడిగా కనిపిస్తున్నాడు. And he was corrupt. కానీ అవినీతిపరుడుగా ఉన్నాడు. He was hated probably by most people. చాలా వరకు అనేకులు అతన్ని ద్వేషిస్తూ ఉన్నారు. And one day, this person hears that the Lord is coming to his city. ఒక రోజున యేసు ప్రభు వారు ఆయన పట్టణానికి వస్తున్నారని ఆ వార్తను విన్నాడు. And this important man does something which he didn't want other people to see. ఈ ప్రాముఖ్యమైన ఈ వ్యక్తి ఇతరులు చూడకుండా ఒక పని చేస్తూ ఉన్నాడు. He climbs up a sycamore tree to have a look at the Lord because he is short, right? కాబట్టి పొట్టివాడిగా ఉన్నాడు, మనుషులలో కలిసి ఆ ప్రభుని చూడలేడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక మేడి చెట్టును ఎక్కుతూ ఉన్నాడు. Maybe he went before people came, so he was safe. కాబట్టి మనుషులు రావడానికి ముందుగానే అతడు చెట్టు ఎక్కి భద్రంగా ఉండాలనుకున్నాడు. Then the Lord comes with a crowd and stops near his tree. ఏ చెట్టు దగ్గర అయితే ఉన్నాడో ఆ చెట్టు దగ్గరికి ప్రభు వారు ఆ జన సమూహంతో వచ్చి ఆగిపోయాడు. And he stops and he looks up. ప్రభు చూసి ఇప్పుడు ప్రభు ఆగి ఇప్పుడు పైకి కన్నులెత్తి అతని వైపు చూశాడు. Heart must have stopped Zacchaeus. అసలే ఎవరు చూడొద్దు అనుకొని ఎక్కాడు కాబట్టి అందరూ చూస్తుంటే ఆయన గుండె పగిలినట్టు అయి ఉంటుంది. Now all the people are looking at him. ఇప్పుడు అందరూ అతను చూస్తూ ఉన్నారు. What would have gone on in his mind? ఇప్పుడు తన యొక్క హృదయంలో ఎటువంటి తలంపులు బయలుదేరి ఉండొచ్చు. He knows he's a sinner. తన పాపని తనకు తెలుసు. What will the Lord say? ప్రభు ఏమంటాడు? So here the eyes of the Savior meet the eyes of the tax collector. రక్షకుడి యొక్క కన్నులు ఇప్పుడు ఆ యొక్క సుంకపు గుత్తదారుని యొక్క కన్నుల్ని చూస్తూ ఉన్నాయి. It says, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. కాబట్టి ప్రభు వారు అంటూ ఉన్నారు, జక్కయ్య నువ్వు త్వరగా దిగిరమ్ము, ఈ దినమున నేను మీ ఇంటి దగ్గర ఉండాల్సి ఉన్నది అని చెప్పాడు. Usually if you want to go to people's houses, what do we say? Can I come to your house, right? Can I come and visit you? Here is no permission. He gave a command. I have to come and stay in your house today. కాబట్టి జక్కయ్య నేను రావచ్చా అనే మాట అడగకుండా ప్రభు వారు అతనికి ఒక ఆజ్ఞనిస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటంటే నువ్వు త్వరగా దిగిరము, నేను నీ ఇంట ఉండవలసి ఉన్నది అని ఒక ఆజ్ఞని ప్రభు వారు ఇస్తున్నారు. Now you know the rest of the story. మిగిలిన వృత్తాంతం మనకు తెలుసు. Zacchaeus comes down, welcomes the Savior into his house. జక్కయ్య త్వరగా కిందికి దిగి ప్రభు వారిని తన ఇంటికి స్వాగతించాడు. And all the people were watching this and they were murmuring. In verse 7, they were saying, he has gone to the house of a sinner. He has gone to be the guest in the house of a sinner. ప్రభు వారు జక్కయ్యతో కలిసి జక్కయ్య ఇంట్లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక జన సమూహం అంతా కూడా సనుగుతూ ఉన్నారు, మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఏమంటున్నారంటే ఈయన పాపి అయిన మనిషిని యొక్క బస్సే వెళ్ళాడు అని సనుక్కుంటూ ఉన్నారు. Immediately Zacchaeus responds, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything,
I will pay 4 times that amount. ఎప్పుడైతే మనుషులు సనుగుతూ ఉన్నారో అప్పుడు జక్కయ్య ఒక తీర్మానం చేశాడు, నిర్ణయం చేశాడు. ఏమన్నాడంటే, ప్రభువా, నా ఆస్తిలో సగం పేదలకు ఇస్తున్నాను, నేను ఎవరి యొద్దైనా అన్యాయంగా తీసుకుంటే అతనికి 400 మళ్ళీ చెల్లిస్తానని ప్రభుతో చెప్పాడు. You see the miracle here? ఇక్కడ జరిగిన అద్భుతం చూస్తున్నారా? The camel going through the eye of the needle. ఒంటె సూది బెజ్జంలో దూరి వెళ్తూ ఉంది. With man it is impossible, but with God all things are possible. ఇటువంటివి మనుషులకు అసాధ్యములు గాని దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. You see, before the Lord touched his life would have been about money and more money. ప్రభువారు జక్కయ్య జీవితాన్ని దర్శించక మునుపు ఆయన జీవితం అంతా కూడా ధనము ఎక్కువ ధనము అలానే ఉంది. And what took him a lifetime to accumulate, he gives in one instant. జీవిత కాలమంతా కష్టపడి సంపాదించిన ధనం అంతటిని కూడా జక్కయ్య ఒక్క క్షణంలోనే ఈ క్షణాన ఇచ్చివేస్తూ ఉన్నాడు. What he built up is liquidates in one sentence of worship. Lord, here and now I give. ప్రభువా, నేను ఇప్పుడు నా యొక్క ఆస్తిని ఇచ్చివేస్తున్నాను ఒక్క మాటతోటి తాను నిర్మించుకున్నది అంతటిని కూడా ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నాడు జక్కయ్య. All his life he's been taking, now he's saying, I'm giving it away. జీవితం అంతా నేను తీసుకుంటూ వచ్చాను, అయితే ఇప్పుడు ఈ క్షణాన్ని నేను ఇచ్చివేస్తున్నాను అన్నాడు. Now just make a calculation. ఒక క్యాల్కులేషన్ మనం చేద్దాం, ఒక లెక్కింపు చేద్దాం. If Zacchaeus gave half of his possessions to the poor, జక్కయ్య తన ఆస్తిలో సగం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు పేదలకి, and then from whatever remains he gives 4 times to all he has cheated. ఇక మిగిలిన సగంలో తాను అన్యాయంగా తీసుకున్న వాళ్ళకి 400 చెల్లిస్తా అంటున్నాడు. If he has cheated someone of 1 lakh, he gives them 4 lakhs. అంటే 1 లక్ష మోసం చేసి తీసుకుంటే 4 లక్షలు ఇస్తా అంటున్నాడు. After all that, how much will remain with him? ఇక ఇవన్నీ లెక్కలు ముగించిన తర్వాత అసలు ఎంత మిగులుతుంది జక్కయ్యకి? How much do you think? ఎంత అనుకుంటున్నారు? Very, very less, right? చాలా తక్కువ మిగులుతుంది. This is the miracle of the camel going through the eye of the needle. You learn to keep money under your feet. సూది బెజ్జంలో గుండా ఉంటే ప్రవేశించడం అనే ఒక అద్భుతం ఇది. మనం ఎప్పుడు కూడా ధనాన్ని మన యొక్క కాలు కింద దాచుకుని ఉంచుకోవడానికి చూడాలి. People think this is foolishness, but this is not foolishness. ఇదంతా బుద్ధిహీనమైన వెరి పని అన్నట్లుగా మనుషులు అనుకుంటూ ఉంటారు, కానీ ఇది బుద్ధిహీనమైన పని కాదు. You realize this when you get the wisdom from God that money can achieve very less in life. దేవుని యొక్క దైవ జ్ఞానాన్ని నువ్వు పొందుకున్నప్పుడు నువ్వు గ్రహించుకుంటావు, ధనం చేత నీ జీవితంలో ఏమి జరిగించలేవనే సత్యాన్ని తెలుసుకుంటావు. You realize that the most important things in your life money cannot purchase. నీ జీవితంలో అనేకమైన ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను నువ్వు ధనం చేత ఏమాత్రం కూడా కొనుక్కోజాలవు. Money cannot guarantee you happiness or health or love. నీ యొక్క సంతోషం గాని, ఆరోగ్యం గాని, ప్రేమ గాని నీ జీవితంలో ధనంతో నువ్వు పొందుకోజాలవు. Money can't give you meaningful relationships in your life. సరైన సంబంధ బాంధవ్యాలు నీ జీవితంలో ధనం చేత నువ్వు సంపాదించుకోజాలవు. Therefore, if you're chasing only money, you end up with a great sense of emptiness. కాబట్టి నువ్వు ధనం వెంబడి పదే పరిగెడుతూ ఉన్నట్లయితే గొప్ప శూన్యతలోనికి నువ్వు ప్రవేశిస్తావు. Ultimately, remember, money can't stop death. Money can't give you eternal life. ప్రాముఖ్యంగా ధనము నీ యొక్క మరణాన్ని ఆపజాలదు, నిన్ను నిత్య జీవంలోనికి అది తీసుకొని వెళ్ళలేదు. 5 minutes after we are dead, someone else will have your money. మనం మరణించిన 5 నిమిషాల తర్వాత నీ యొక్క ధనము మరొకరు తీసుకుంటారు. 5 minutes after your death, your property will be useless to you. నువ్వు మరణించిన 5 నిమిషాల తర్వాత నీ యొక్క ఆస్తిపాస్తులు ఏవి నీకు అక్కరకు రావు. 5 minutes after your wealth, all you lived for, all you accumulated, everything you dreamed about, everything is gone forever. నువ్వు మరణించిన 5 నిమిషాల తర్వాత నువ్వు కలలు గాని సంపాదించి నువ్వు సాధించిన అన్ని కూడా దేనికి అక్కడికి రాకుండా వృధాగా మారిపోతాయి. This is one of the explanations, right? For the camel to pass through the small gate, it will have to strip off all its load. Only then it can enter. ఈ యొక్క సూదిబెజ్జం అని పిలువబడే ఈ ద్వారం గుండా వంట ప్రవేశించడానికి దాని మీద ఉన్న సామాగ్రి బరువు అంతటిని కూడా తీసివేసి అది ప్రవేశించాలి. The Bible says, one day all that load you will have will be stripped off anyway. కాబట్టి వాక్యం బోధిస్తూ ఉంది, ఈ రోజు నువ్వు కలిగి ఉన్న భూలోక సంబంధం అన్ని కూడా ఒక రోజు నువ్వు విడిచిపెడతావు. You can't carry it to the other world. ఏ విధంగానూ ఈ యొక్క బరువులన్నిటిని కూడా నువ్వు మరో లోకానికి మోసుకొని వెళ్ళలేవు. Therefore, a wise man will learn to use money for God's glory. కాబట్టి జ్ఞానవంతులైన వ్యక్తి తన యొక్క ధనాన్ని దేవుని యొక్క రాజ్య నిమిత్తమై ఖర్చు పెట్టే వ్యక్తి ఉంటాడు. You see here, today in the world, money is a status symbol. You are a rich person, very rich person. But the question is not about how rich you are. God will ask you, what did you do with what I gave you?
ఈ రోజున ధనము లోకంలో చూసినట్లయితే మనుషుల యొక్క స్థాయిని నిర్వచించడానికి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది కానీ దేవుడు నీకు ఎంత ధనము ఉంది అని అడగటం లేదు కానీ నీకు ఇవ్వబడిన ధనం పట్ల నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించావో దేవుడు నిన్ను లెక్క అడుగుతాడు. And wise is the person who realizes this and acts on it as soon as possible. జ్ఞానవంతులైన వ్యక్తి దేవుని యొక్క దైవ జ్ఞానంతో దైవ మార్గంలో ధనం పట్ల వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. Never forget, money is just a tool. It allows us to meet some of our basic needs on this earth, basic desires on this earth. That's all. Money can't extend your life. Money can't heal your cancer. నీ యొక్క జీవితంలో ధనం అనేది ఒక వస్తువుగా నీ యొక్క అవసరతను తీర్చేదిగా ఉంటుందే కానీ అది నీ యొక్క జీవాన్ని పొడిగించజాలదు, నీ యొక్క వ్యాధుల్ని మాన్పజాలదు. Therefore the Bible says, use money, treat money as your servant, not as your master. కాబట్టి ధనాన్ని నీ యొక్క యజమానుడిగా కాకుండా నీ యొక్క దాసునిగా దాని పట్ల నువ్వు వ్యవహరించాలని వాక్యం బోధిస్తూ ఉంది. Because no man can serve two masters. ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడిగా ఉండనేరడు. Use it. The wise people will use it to use their money in the way the Lord wants them to use. జ్ఞానులైన వారు దేవుడు ఆశించిన మార్గాలలో వారికి ఇవ్వబడిన ధనాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించే వారిగా ఉంటారు. And the sooner we practice this, the wiser we are, the more blessed we will be. ఎంత త్వరగా దీన్ని మనం అభ్యాసం చేస్తామో అంత జ్ఞానవంతులుగా మనం ఎంచబడి అంత క్షేమంగా జీవించగలం. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father, we thank you for this time that you have given us. Thank you for your love and goodness in our lives. Lord, give us this attitude as a church, Lord. We say we believe in the Lord Jesus Christ. We say we are converted. But the conversion of our purse has not happened many times. May we live careful lives with our money, but may we be generous when it comes to giving to others. Giving in when it comes to investing in your kingdom. Lord, all things we have is because of you. You have given us all things. And Lord, lead us to use this wealth in the way you want us to use and for your glory. We thank you, we praise you, Master. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, we glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen.